نعبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا آمنت بالله العظيم وتركت بالذكر الله واستمسكت بالرب والقلم صمدها والله السميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالذكر الله واستمسكت بالرب والقلم صمدها والله السميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالذكر الله واستمسكت بالرب والقلم صمدها والله السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من بجاه الخير ونعوذ بك من بجاه الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عليك وعليك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عليك وعليك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحد بكل شيء أكبر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الرداء فلا تأخذ من شرها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغفرك وعذابك أستجير أصبر شأني ولا تقضي إلى نفسي ولا إلى أهلي من خلقك أنت رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من العجز والبخل وأعوذ بك أن تقرب إليك وأهل النجاة اللهم يسأل عنك في الدنيا والآخرة اللهم يسأل عنك العافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بيني ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي من فضلك ونعوذ بعظمتك المختار من تحتي اللهم تهلكني وتهديني وأهلكني وتسقني وتقيم وأنت تقيني وتعالى كل شيء قدير أسبحنا على فطرة الإسلام وعلى فطرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم فمسلم وما كان من المشركين اللهم يسبح بك وسيدنا بك أيامك الأمر وعليك الكرم وإليك النشور أسبحنا وأسبح الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم اسلم على هذا اليوم ونسلم ونرب وبركته والهدى اللهم نسأل خير هذا اليوم وخير فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم أسبنا فيه من نعم العبد أحد من خلقك وبك ولا شريك لك الحمد ولك الشكر وعلى ذلك سبحان الله بحمده على خلقه وعلى نفسه وسنة الشكر كلماته سبحان الله بحمده على خلقه وعلى نفسه وسنة الشكر كلماته سبحان الله بحمده على خلقه وعلى نفسه وسنة الشكر كلماته سبحان الله العظيم بحمده على خلقه
الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسأل الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسأل السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من المكر إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسأل الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسأل السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا كان من المكر إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسأل الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسأل السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا كان من المكر إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله علينا وفي الله صلاة وسلاما دائمين بلا ملكنا وعلى آله وصحبه على الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله علينا وفي الله صلاة وسلاما دائمين بلا ملكنا وعلى آله وصحبه على الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله علينا وفي الله صلاة وسلاما دائمين بلا ملكنا وعلى آله وصحبه على الرضا
anak kuda kalian atau sesuatu yang kalian pelihara, sehingga sebutir kurma yang kalian sedekahkan itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada kalian seperti sebuah gunung yang besar. Itu juga dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, mengenai masalah sepotong roti atau satu suap dari roti, dan semua itu kita sedekahkan karena hasil dari usaha yang halal. Dan Rasulullah mengatakan, jauhkanlah dirimu dari neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan bersedekah sebagian dari sebutir kurma. Jika kalian tidak dapatkan, maka dengan kalimat yang baik, ucapan yang baik. Dan Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih juga, sedekah itu bisa memadamkan kesalahan, sebagaimana api itu bisa memadamkan, sebagaimana air itu bisa memadamkan api. Dan Rasulullah juga bersabda, nanti kelak di hari kiamat manusia itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam kondisi tidak berpakaian sama sekali, walaupun selai benang, dalam kondisi yang paling amat sangat lapar dan amat sangat haus, amat sangat susah. Dan Rasulullah mengatakan, pada siapa yang ketika hidup di atas dunia memberikan pakaian kepada selainnya karena Allah, maka kala itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian baginya. Siapa yang memberikan makan karena Allah, kala itu Allah akan memberikan makan baginya. Dan pada siapa memberikan minum kepada selainnya karena Allah, maka Allah akan kala itu memberikan air baginya. Kemudian dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa memberikan makan kepada saudaranya sampai membuatnya dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia makan sampai ia kenyang. Begitu juga barang siapa yang memberikan minum kepada saudaranya sampai ia kenyang, hilang dahagannya sampai kenyang, maka Allah pun akan memberikan dia seperti itu. Dan barang siapa memberikan makan kepada saudaranya sampai mengenyangkannya dan memberikan minum sampai hilang dahagannya, Allah akan jauhkan dia dari api neraka 7 khandak. 7 seperti 7 hari, dan jarak 7 hari itu seperti jauhnya selama 500 tahun perjalanan. Kita baca dulu, lalu kita lanjutkan. Wa'lam anna al-ghayri indallahi katsir, ketahuilah bahwasanya yang sedikit itu di sisi Allah Subhanahu wa taala banyak. Artinya walaupun kita bersedekah sedikit, barangkali sedikit itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala banyak. Barangkali sedikit tersebut seperti yang Rasulullah nyatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala, Allah akan pelihara sedikit itu sehingga Allah jadikan pahalanya seperti sebuah gunung yang besar. Wa kullu ma'rufin shadaqah, dan setiap hal yang ma'ruf yang baik yang kita lakukan sedekah, sebagian sedekah yang kita lakukan. Apapun baik ucapan, perbuatan yang kita lakukan yang ma'ruf itu dianggap dinilai dalam syariat kita sedekah. Begitu juga wirid dzikir yang kita lakukan, la ilaha illallah subhanallah dan lain sebagainya, itu seperti sedekah yang kita lakukan. Artinya sedekah bagi orang yang tidak memiliki harta, ya, hal-hal seperti itu, Tapi sedekahnya orang yang berharta dengan hartanya, sedekahnya orang yang memiliki jabatan dengan jabatannya, seorang yang memiliki kedudukan dengan kedudukannya, dan seterusnya. Wala tastahqir syai'an taf'aluhu minal khair, dan jangan engkau menganggap rendah sesuatu apapun yang engkau akan lakukan dari kebaikan. Istihqaran yamna'uka min fi'lihi, engkau merendahkan, menganggap itu adalah sesuatu yang bukan apa-apa, yang mencegahmu dari melakukannya. Apapun kebaikan
sesuatu kebaikan yang kita anggap rendah, lakukan. Dan kita latih diri kita dari yang kecil itu, dari yang kita anggap sepele itu, kita latih diri kita darinya. Karena kalau kita tidak melatih diri kita dari hal yang kecil, dari yang sepele yang kita anggap, maka kita tidak akan pernah mampu untuk melakukan yang besar yang kita anggap. Makanya secara syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk kita tidak menganggap apapun kebaikan itu walaupun kita anggap kecil-kecil, sehingga kita meninggalkannya. Jangan dianggap itu namanya kecil yang mencegah kita untuk meninggalkan yang tidak melakukannya. Lakukan walaupun itu walaupun itu kecil, dan biasakan walaupun itu kecil, mungkin tidak apa-apa kita anggap. Qala alaihissalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang sahih yang berbagai macam riwayat yang menjadikan satu, la ta'qiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian menganggap rendah minal ma'ruf, dari perbuatan baik itu, syai'an, sekecil apapun ia. Perbuatan baik sekecil apapun ia, jangan kau anggap rendah, jangan kau anggap sepele, jangan kau acuhkan ia, jangan kau lewatkan ia. Walau anzalaka akhaka biwajhin tariqin, walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan muka yang manis, dengan muka yang enak dilihat, bersedih, maka jangan kau sepelekan hal itu. Artinya ketika engkau tidak memiliki sesuatu paling penting engkau, namanya ketika engkau mampu berjumpa dengan saudaramu dengan muka yang manis, engkau lakukan itu. Dengan muka yang manis, dengan muka yang manis, dan muka yang menunjukkan rasa bahagia ketika berjumpa dengan saudaranya. Maka muka yang kau tunjukkan kepada saudaramu ketika kau berjumpa dengannya dengan muka yang menyenangkan itu, dengan kau anggap sepele. Walaupun itu sepele kecil bagimu, walaupun itu kecil bagimu. Kalau kau tidak bisa melakukan kecuali hanya itu, jangan kau tinggalkan, lakukan. Wa tasaddaq kulla yawmin bi syai'in wa aingalla, dan bersedekahlah setiap hari. Bersedekahlah setiap hari. Bi syai'in, dengan sesuatu walaupun sedikit, walaupun kecil, wa aingalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit kita anggap, walaupun kecil kita anggap, biasakan sedekah mulai dari hari itu. Waj'alhu fi min awalin nahar, dan jadikanlah ia apa yang kau sedekahkan itu walaupun sedikit itu min awalin nahar, dari awal nahar, awal siang, fa innal bala'a la yatakhatas sadaqah, ketahuilah sesungguhnya bala itu la yatakhatas sadaqah, dia tidak akan melangkahi sedekah. Atau kama warad, atau sebagaimana yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa ma'nahu, artinya anna sadaqah, sesungguhnya sedekah itu yang kita lakukan walaupun sedikit, takunu hamizan baina wa baina wa yashruka min al-balaya, ia akan menjadi bagimu sebagai penghalang antara engkau dan antara apa yang akan menujumu minal balaya, dari berbagai macam bala. Bala yang menuju kita, diri kita, bala yang menuju anak istri kita, keluarga kita. Insyaallah dengan sebab sedekah, bala itu insyaallah sedekah itu akan menjadi penghalang sehingga kita dan mereka terhindar dari bala. Sebab berkah daripada sedekah, kalau bisa bukan di awal nahar, di awal siang. Itu adalah kalau kita sedekah di awal siang, insyaallah Allah akan jaga kita sepanjang hari sampai malam. Allah akan jaga kita sampai malam. Kalau kita sedekah di awal malam, maka kita akan jaga, Allah akan jaga kita sampai siang. Allah akan jaga kita dari bala.
akan menimpa kita, menuju kita dengan sebab sedekah itu. Sekali lagi, kalau kita punya harta, maka harta itu kita sedekahkan. Kalau tidak, perbuatan baik apapun nilainya sedekah. Kalau kita tidak punya perbuatan baik apapun nilainya sedekah. Seperti yang kita baca dari Allah wahdahu la syarika lahu salat subuh itu nilainya sedekah. Bahkan sedekahnya tidak sedikit. Seperti kita bersedekah dengan membebaskan seorang budak yang paling mahal harganya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita baca habis maghrib. Yang kita sudah bersedekah dengan kalimat yang seperti itu. Kalau memang kita punya namanya harta walaupun sedikit yang kita keluarkan, sehingga kita bersedekah dengan berbagai macam cara. Tadi yang baik ucapan, baik perbuatan, walaupun perbuatannya hanya sekedar senyum sedekah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza waqa'a as-sa'il alaih, dan apabila waqa'a berdiri as-sa'il, seorang yang meminta alaih terhadap ada orang yang berdiri meminta sesuatu dari kita, uluran tangan dari kita. Fala taruddahu qa'iman wa bi syai'in yasir, maka jangan kau tolak dia qa'iman dalam kondisi sia-sia, tidak mendapatkan apa yang diinginkan olehnya, walaupun dengan sesuatu yang yasir, yang ringan, yang sedikit. Kasih. Fa'ilam taf'al, maka jika kau tidak lakukan itu, tidak memberikannya sesuatu walaupun sedikit yang ringan yang kau mampu, awlam tastati, atau kau tidak mampu, maka mungkin kala itu saat itu kita tidak punya, mungkin kita di jalan, kita tidak bawa duit, kita tidak bawa sesuatu yang bisa kita sedekahkan. Fa'iyaka an tadharu aw tashtima, maka ia awas, jangan sampai engkau mencelanya, menghardiknya, berkata keras kasar kepadanya, atau engkau mencacinya, memakinya. Wasidhu anka birifqin, maka tolaklah dia. Artinya jadikanlah dia berpaling dari meninggalkanmu, birifqin, dengan lemah lembut, wa wajhin talibin, dengan muka yang enak dilihat olehnya, mungkin senyum. Fa'inal insan, karena sesungguhnya seseorang itu badan harus syahid nahratan, karena ia namanya berkata keras, mencela, mencerca, mencaci. Seseorang yang meminta nahratan dengan celaan, law a'tahu ma'ha, andaikan dia memberikan yang minta tersebut bersamaan celaan yang dilakukan olehnya terhadapnya, nisbama dihi matalan, ya setelah dia celah dia kasih separuh harta yang dimiliki olehnya, umpama karena terkena ro'atnya, sungguh itu celaan, cercaan lebih berat daripada pemberian yang diberikan olehnya. Warubbama, dan barangkali itu celaan, la yusawi thawabu atau dzalika al-intihar, tidak sama pahala yang ia berikan dari separuh hartanya dengan dosa celaan yang dilakukan olehnya terhadap peminta itu. Barangkali mungkin seperti itu katanya. Dosa yang dilakukan dari celaan itu karena menyakitkan hatinya, itu tidak sama, mungkin lebih besar dosanya daripada pahala yang kita dapatkan daripada pemberian yang kita berikan terhadapnya. Jadi kalau bisa jangan seperti Rasulullah SAW dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang kita dengar tadi dalam sholat tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala didik Nabi Abu Muhammad, wa amma sa'ila fala tanha, adapun peminta fala tanha, ya Muhammad kau jangan hatinya, jangan berkata dengan kataan yang keras terhadapnya yang bisa menyinggung atau menyakiti hati perasaannya.
sudah tidak mungkin melakukan itu tujuannya terutama buat kita umat. Wala taruddu awwala sa'ilin yas'alu, dan beliau memberikan kita nasihat, jangan kau tolak awwala sa'ilin, pertama seorang yang minta kepada kau yas'alu. Pertama yang minta kepada kita sesuatu, dia minta kepada kita sesuatu, kalau bisa jangan ditolak. Pertama yang minta. Wa'adhan min dhalik, maka indah awas, kata beliau, ancaman dari awas min dhalik, dari hal itu. Yang pertama, ada yang pertama minta, kalau bisa jangan ditolak. Kasih walaupun sedikit. Barangkali itu bukan manusia, barangkali itu Allah. Orang yang pertama kali minta kepada kita sesuatu, kalau bisa jangan ditolak. Wa idza tasaddaqta, dan apabila engkau bersedekah, fabda bi aqaribik wa rahmikal fuqara, maka mulailah dengan kerabat-kerabatmu dan rahim-rahimmu, atau orang-orang yang ada ikatan dengan kita, hubungan keluarga darah walaupun jauh, yang mana mereka adalah orang-orang yang fakir, orang yang membutuhkan. Wa jiranikal muhtajin, dan tetangga-tetanggamu yang membutuhkan. Mulai dari mereka. Fa'innahum awla bihi min ghairi, karena sesungguhnya mereka lebih utama untuk mendapatkan sedekah kita, uluran tangan kita, dari selain mereka. Wa thawab bisadaqah alaihim akthar wa a'zam, dan pahala di dalam kita bersedekah terhadap mereka lebih banyak dan lebih agung. Lebih banyak dan lebih agung. Apalagi kalau yang paling dekat dengan kita itu yang lebih dekat dari kita, semakin dekat semakin banyak semakin agung. Dan orang yang paling dekat dengan kita ya orang tua kita, anak istri kita. Setelah itu saudara-saudara kita dan seterusnya. Dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, dan hadisnya menurut pendapat Imam Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Imam Hakim, hadisnya sahih. As-sadaqatu 'alal aqaribi sadaqatun wasilah, bersedekah atas orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita, itu kata Rasulullah sedekah dan silah. Sedekah pahalanya, dan yang kedua pahala silaturahmi, kita menyambung ikatan tali kekerabatan antara kita dengannya. Ya, Rasulullah perintahkan kita untuk menyambung, apalagi yang sudah memutuskan hubungan antara kita dengannya. Kerabat kita dia memutuskan hubungan dengan kita, Rasulullah diperintahkan dan kita diperintahkan oleh beliau untuk menyambungnya kembali, merajut kembali ikatan hubungan ini. Itu diantaranya dengan cara bersedekah. Pahalanya dua pahala sedekah dan pahala silaturahmi, menyambung hubungan kita dengan mereka. Wabala alaihissalam, dan Rasulullah mengatakan dalam kalimat yang lainnya, wa Imam Tirmidzi, wa Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Huzaimah, ulama-ulama hadis, al-muta'addi fi sadaqati kamaniha, al-muta'addi fi sadaqah, seseorang yang melampaui dalam sedekah. Artinya seseorang yang memiliki kerabat, keluarga, tetangga yang membutuhkan, tapi ia memberikan kepada orang yang jauh. Padahal dia punya kerabat, dia tahu membutuhkan, dan dia tahu tetangganya ada yang membutuhkan, tapi ia berikan kepada yang jauh. Kamaniha, seperti seorang yang mencegahnya, yang tidak melakukannya. Wa min saati, dan termasuk saati,
jauh dari wa anta ta'lam dan engkau tahu betul anna aqaribaka wa jirana sesungguhnya kerabat-kerabatmu orang dekatmu dan tetangga-tetanggamu ahwaj ilaika lebih membutuhkan kepada sedekah ya, kecuali mungkin orang-orang yang jauh tadi lebih membutuhkan kepada sedekah kita. Kalau tidak ya berikan kepada mereka, apalagi kalau kita tahu bahwa mereka lebih membutuhkan daripada selain mereka. Allah Ta'ala. Suatu Islam bisa keutamaan kita merahasiakan sedekah kita. Ya sedekah secara umum, sedekah secara rahasia, sedekah secara terang-terangan memberi kelebihan. Walaupun kadang-kadang sedekah lebih terang-terangan lebih diminta secara syariat untuk kita. Tapi secara umum sedekah secara rahasia lebih baik daripada sedekah secara terang-terangan. Secara umum, walaupun kadang-kadang sedekah secara terang-terangan lebih baik daripada sedekah secara rahasia. Allah kaitannya juga. Ya, terutama kalau dia tahu dia sebagai panutan. Kalau seandainya dia bersedekah, maka ada orang-orang yang lain yang tahu dia bersedekah, mereka akan ikut kalau mereka tahu dia sedekah, maka karena itu baginya saat itu kondisi untuk dirinya sedekah secara terang-terangan lebih baik daripada secara rahasia. Ini anjuran dari Nabi Muhammad untuk kita bersedekah. Dan secara syariat kita diminta untuk tidak minta kepada selain kita, kecuali kalau terpaksa. Maka tadi anjuran dari Rasulullah untuk menjadi tangan di atas dan memberikan sedekah, bukan tangan yang di bawah. Dan jangan juga dijadikan sedekah itu cara wasilah untuk dia mendapatkan harta dan lain sebagainya. Jadikan kerjaannya. Karena nanti ada namanya sedikit larangan ancaman dari Nabi Muhammad SAW bagi seseorang yang menjadikan minta-minta itu sebagai upaya atau usahanya. Kalian tanyakan khutbah kalau tidak kita tutup. Sekali lagi, apapun jenis yang bentuknya kebaikan, itu nilainya sedekah. Rasulullah mengatakan tabasumuka fi wajhika, beliau mengatakan kalau tidak bisa nasi, paling tidak dengan muka yang berseri. Rasulullah tidak mengatakan dalam kalimat yang lain tabasumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, senyum di muka saudaramu bagimu sedekah. Artinya pahala Allah berikan pahala sedekah. Pahala sedekah. Dan Rasulullah
seorang yang paling sulit untuk kena diri. Orang yang paling merasa itu orang yang paling sulit untuk namanya sihir yang dilakukan oleh seseorang itu mengenainya, berpengaruh baginya. Itu orang yang merasa. Kalau yang tanyakan Allah karena kita tutup. Tapi ya segala sesuatu kebaikan itu kita mulai dan kita biasakan, karena sedekah termasuk sesuatu yang berat betul sedekah, berat betul sedekah. Karena kita dapatkan bagaimana Allah gambarkan kecintaan seseorang itu, manusia itu terhadap harta. Jadi berat betul sedekah. Maka Rasulullah mengajarkan kita dibiasakan dari yang kecil dan yang ringan. Jadi yang ringan kita dibiasakan, jangan ditinggalkan. Kalau sudah kita terbiasa dari yang ringan, yang kecil, yang sedikit, insya Allah kita akan mudah mampu melakukan yang banyak. Sehingga kita juga terbiasa bisa melakukan yang banyak. Tapi kalau sudah dari yang kecil kita tidak bisa mampu, tidak mampu melakukannya. Untuk yang besar yang banyak itu sulit untuk kita mampu melakukannya. Padahal sedekah ini kebaikannya sampai kiamat. Bahkan ada riwayat yang mengatakan manusia itu, seseorang itu nanti di hari kiamat berada dalam naungan sedekahnya. Masa hidupnya dapat kebaikan di alam barzahnya sampai bangkit dari alam barzah kiamat. Seorang itu akan menerima dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala kebaikan daripada pahala sedekahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bersedekah dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang pemurah. Dan mudah-mudahan kemerdekaan yang ke-80 ini mengantarkan kita rakyat Indonesia mudah-mudahan merdeka secara lahir batin. Mudah-mudahan sila yang ada di Pancasila itu yang merupakan keinginan sebagian namanya manusia dari awal, dari rakyat Indonesia ini menginginkan dengan adanya kemerdekaan itu semua merasakannya. Maka ditulislah sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada harapan besar dari orang-orang yang mereka memang berjuang untuk menjadikan Indonesia ini merdeka. Dan kemerdekaan itu mereka inginkan bukan hanya segelintir orang. Semua rakyat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok yang ada itu merasakan kemerdekaan ini. Kita berharap mudah-mudahan andaikan selama ini kita sebagai rakyat kecil belum merasakannya, apalagi kita selalu kena getahnya. Kita ini rakyat kecil ini biasanya selalu kena getahnya. Setiap kebijakan yang ada rakyat kena getahnya. La ilaha illallah. Sehingga kita rakyat belum merasa merdeka. Tapi kita berharap, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemerdekaan tahun ini membuat semua rakyat Indonesia merasa merdeka, insya Allah. Sehingga semua makmur, semua rakyat Indonesia makmur bisa menikmati kemerdekaan tersebut. Sehingga ia merasakan semua guna dan tidak ada kebijakan yang menekan mereka. Mudah-mudahan kebijakan
kebijakan yang diambil oleh sebagian rakyat. Karena presiden rakyat, presiden rakyat, menteri rakyat, DPR rakyat, semua pejabat rakyat. Tidak ada yang bukan rakyat, semua rakyat. Mudah-mudahan insya Allah kebijakan-kebijakan yang memberatkan kita rakyat, terutama rakyat kecil seperti ini, kita bukan presiden, kita bukan menteri, bukan DPR, bukan gubernur, bahkan bukan RT, rakyat kecil, rakyat biasa. Bahkan di antara kita tidak punya gawean, seperti Ustaz Rizki, tidak ada gawean di kampung. Toko tidak punya, toko tidak punya. Ya mudah-mudahan kita berharap, harapan kita masih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kebijakan-kebijakan yang namanya membuat kita terbebani merasa hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik hidayah kepada pejabat-pejabat kita dari presiden sampai RT untuk meringankan semua kebanyakan yang ada. Namanya kebijakan yang berencana yang ada, sehingga kita rakyat Indonesia betul-betul merasakan namanya kemerdekaan tersebut, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Afiat wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ولا تؤذنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يملك حسنا اليك حبيب المؤمنات حادثه تقضي حاجتنا النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.